اب تک ہم انسان یہی سمجھتے آئے ہیں کہ انسانی سوچوں اور خیالات کا مرکز صرف ہمارا دماغ ہے، کیونکہ یہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوچنا سمجھنا صرف اسی کا کام ہے، جبکہ دوسری طرف انسانی دل جسم کا ایک ایسا اعضا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، جس کا کام پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی کو بحال رکھنا ہے، ورنہ کوئی بھی ایک آرگن ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا اور پورے جسم کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل دماغ کے جتنا اہم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا دل بھی سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ بھی فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا دل اور دماغ کا آپس میں انسانی سوچوں اور فیصلہ کرنے کے لیے کوئی کنیکشن موجود ہے؟ میڈیکل سائنس کی اگر بات کریں تو میڈیکل سائنس اس پر کوئی وضاحت نہیں رکھتی، بلکہ اب تک ریسرچ کر رہی ہے کہ اس کنیکشن کو جان سکے، کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، جبکہ قرآن پاک میں درجنوں ایسی آیات موجود ہیں جو کہ واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ انسانی دل بھی سوچتا ہے۔ یہی انسان سے اچھے اور برے فیصلے کرواتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایسا معجزہ جس نے میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دیا کہ انسانی سوچوں پر کس کی ملکیت ہے، دل کی یا پھر دماغ کی۔ آئیے اس اہم ترین سوال کا جواب قرآن اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات پر ذرا غور کریں اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں۔ وسوسے یعنی خیالات جو کہ دماغ کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرگ سے مراد انسان کے دماغ کی سب سے اہم ترین نس جو کہ ڈائریکٹلی انسان کے دماغ سے جڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قریب ہے اور انسان کے سب خیالوں، سوچوں اور وسوسوں سے واقف ہے، مگر پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دل میں آنے والے وسوسوں اور خیالات کو اللہ جانتا ہے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کا حال تک جانتا ہے، بھلا وہ نہیں جانتا ہوگا جس نے اسے پیدا فرمایا؟ پھر فرمایا اس کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ انسانی دل بھی سوچتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب تک میڈیکل سائنس یہ سمجھتی تھی کہ انسانی دل کا اکلوتا کام ہے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنا، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ حالیہ کھوج کے مطابق انسانی دل خود مختار اور مکمل آرگن ہے، جسے ہم انگریزی کے اندر کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور کمپلیٹ۔ یہ بالکل ہمارے دماغ کی طرح تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اپنا دماغ موجود ہے، مگر کتنا اور کس حد تک یہ ہمیں اب تک نہیں پتا۔ بس اتنا پتا چلا ہے کہ یہ موجود ہے، اس کی اپنی یادداشت ہے، اور اس بات کی تصدیق نہ صرف اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ واضح طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی صورت میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا موجود ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار رہو کہ وہ دل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ دل ایک فوجی کمانڈر کی طرح ہے جو کہ باقی آرگنز کو فوجیوں کی طرح کام دیتا ہے۔ اگر یہ کمانڈر بگڑ جائے تو فوج بھی بگڑ کر مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، یعنی ہمارا جسم۔ انسانی دل میں موجود یہ چھوٹا سا دماغ 40,000 نرو سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور یہ نرو سیل وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا دماغ بنتا ہے، اور اس کا پیغام لے جانے والے نروس سسٹم کا بھی۔ یہ اتنی حیرت انگیز کھوج ہے کہ اس نے پوری میڈیکل سائنس کو بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ کینیڈا کے ڈاکٹر جے اینڈریو کے مطابق دل کے اندر موجود اس چھوٹے سے دماغ کی وجہ سے ہم نے میڈیکل سائنس کی ایک ٹرم کی بنیاد رکھی جسے کہا جاتا ہے نروس نیورو کارڈیولوجی، جس میں دل کے اندر موجود اسی چھوٹے سے دماغ کو وضاحت سے پڑھنے کے لیے اس پر مزید کھوج کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپنی بات کے لاجیکل ثبوت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان دل کو دھڑکن تیز یا کم کرنے کے لیے کوئی سگنل بھیجے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ری ایکشن کرتا ہے، نہ کہ آپ کے ری ایکشن کے مطابق۔ کبھی کبھار تو آپ کے دل کا ری ایکشن آپ کے سگنل کے مطابق بالکل الٹ ہوتا ہے۔
हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके मुताबिक दिल और दिमाग एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन की सूरत में बातचीत भी करते हैं और इन दोनों की सेहत और आपसी कनेक्शन एक दूसरे को इफेक्ट भी करता है। मिसाल के तौर पर दिल उदास है या वो टेंशन में है तो उसका असर उसके दिमाग पर भी होगा और इसका बिल्कुल उल्टा असर भी, यानी दिमाग भी दिल की तरह महसूस करेगा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 1400 साल पहले नाजिल होने वाले कुरान करीम के अंदर अल्लाह बिल्कुल यही अल्फाज दोहराते हुए फरमाते हैं, अक्ल का जिम्मेदार और मकाम सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि कल्ब यानी इंसानी दिल है और इंसानी जिस्म में रूह के रुकने की जगह भी यही है। एक और जगह फरमाते हैं, उनके पास दिल है मगर ये उससे समझते नहीं है, यानी अल्लाह ताला ने सोचने समझने की निस्बत दिल की तरफ की है, जिसकी वजह से बाज लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये काम तो दिमाग का है, लिहाजा कल्ब से मुराद दिमाग है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सोचना समझना रूहानी तौर पर दिल का काम है, न कि जिस्मानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर यह दिमाग का काम है, क्योंकि जब अल्लाह ये फरमाता है, अल्लाह के जिक्र से जब भी इंसान गाफिल होता है तो उसका दिल स्याह हो जाता है। और इसके अलावा फरमाया, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। एक और जगह, हमने उनको दिल दे दिए मगर वो सोचते नहीं है। जरा गौर करें कि ये सब चीजें रूहानी तौर पर हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि न सिर्फ मेडिकली तौर पर बल्कि असल में रूहानी तौर पर दिल सोचने समझने और फैसला करने का काम करता है, जबकि दिमाग जिस्मानी तौर पर। मिसाल के तौर पर अल्लाह इंसानों को ये दुआ सिखाता है कि मैं शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, जो कि इंसानों के सीने में वसवसे डालता है, जिन्हें हम शुकूक व शुबहात कहते हैं। अब बज़ाहिर तो ख्वाहिशात और शुकूक व शुबहात तो दिमाग के अंदर पैदा होते हैं, तो अल्लाह इसका जिक्र दिल के मुतालिक क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सब कुछ रूहानी तौर पर फिजिकली तौर पर हमें नजर नहीं आता और बिल्कुल यही वजह है कि दिल के ऑर्गन को बदलने के बावजूद भी किसी भी शख्स की पर्सनालिटी और जज्बात बदलते नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसके जिस्म का ऑर्गन बदला गया है, न कि उसकी रूह का। इंसान का चूंकि दिल ही में वसवसों और बुरे ख्यालात और गुनाहों का मरकज है, इसलिए बचपन में ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक करके आपके दिल मुबारक को बाहर निकालकर इसे जमजम के पानी से धोने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे वापस लगा दिया था। अल्लाह का यह हुक्म किसी मसलिहत के बगैर नहीं था, क्योंकि रूह इंसानी दिल के अंदर ऐसे फैली है जैसे गुलाब की पत्ती के अंदर सुर्ख रंग और कोयले के अंदर आग। इसी तरह रूह का मरकज इंसान का दिल है, जैसे कि इंसानी जिस्म का मरकज इंसान का दिमाग है। कुरान करीम में अल्लाह वाज़े तौर पर इंसानों से ये फरमाता है, जब इंसान नींद की हालत में होता है तो अल्लाह उनकी रूहों को कब्ज कर लेता है, और जिसकी मौत का वक्त करीब आ गया हो तो उसकी रूह आलम अरवाह में ठहर जाती है, जबकि जिसकी मौत का हुक्म अब तक नहीं आया वो रूह हर सुबह को उसके जिस्म के अंदर वापस लौटा दी जाती है, जब तक उसकी मौत का वक्त करीब ना आए। इंसानी रूह का जिस्म को छोड़ जाने का ये अमल भी बिल्कुल दिल की वजह से होता है, क्योंकि जिस्म में मौजूद दिल के अंदर इंसान की रूह मौजूद होती है, और जब ये रूह इंसानी दिल से निकल जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। दिल का छोटा सा दिमाग अपनी मदद आपके तहत चलता है और दिमाग से सिग्नल लिए बगैर काफी टाइम तक जिंदा रह सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म या उसकी कुछ टाइम की मेमोरी कहलाती है। ये न सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है बल्कि उसको महसूस भी करता है। इंसानी जिस्म एक मखसूस पहले से तयशुदा कार्डिशन निजाम के उसूलों के मुताबिक काम करता है, जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों को जोड़कर एक करना और उनसे काम लेना। मगर दिल और दिमाग का ये कनेक्शन कैसा होता है, हमें इस बारे में अब तक कुछ नहीं पता, मगर कुरान इस बारे में हमारी रहनुमाई कुछ इस तरह करता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, और कुरान में ऐसी आयत भी हैं जिसे वक्त गुजरने के साथ साथ ही समझा जाएगा, यानी साइंसी उलूम की तरक्की के साथ साथ अब तक हमारा दिमाग इतना एडवांस लेवल पर नहीं पहुंचा कि उसको समझ पाए। हमें अभी इस बारे में बहुत कुछ जानना है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अगर आप इस दिल का और इसमें मौजूद रूह का सुकून चाहते हैं तो अल्लाह फरमाता है, दिलों का सुकून तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा।
उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।